नमस्कार जय जगन्नाथ मु ममता पाणी मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने सभ्यता और विज्ञान विषय रे आमे दुईटी क्लास रे किछि पढिछथि बाकी आउ किछि आमे पढिबा मोर जेते तोर अनुमान आज आमे विषयटी को सारिबा देखा जाऊ कोन होछि। पिले पृष्ठ बाहर कर 49 पिले ए विषयटी पढ़ेबा पूर्व टिके तुमको पूर्व कथा मने पकई दूची। आ पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी दिले जे जड़ भीतर को जीवंत शक्ति आसुची केमिति जो विज्ञान रो भाग गुडा को आमे पढुथिले प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान सेई प्राणी एवं उद्भिद तांकर गठनटा हिची जड़ किंतु ता भीतर को जीवनी शक्ति केमिति आछी एठी लेखक कहउछन्ती एटा शक्तिर गोटे अवस्था हुए तो एटा प्रवहमान शक्तिर गोटे अवस्था हे पारे बा एटा प्रवहमान शक्ति किंबा प्रच्छन्न शक्ति परी आ गोटे शक्ति हे पारे एतिक जे हमें पढिथिले। आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने कहंती जे एही सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमेई देई ताहाको विपथगामी करि पकेछि। सर्वत्र संयमर अभाव परिलक्षित हेउछि। मानव प्रति स्नेह सौहार्द न देखै हिंसा द्वेषर चरम सोपान देखैबाकू छाडु नांती। वैज्ञानिक माने मारात्मक गैस और विस्फोरकर उद्भावन करी मानव को ध्वंस पथर प्रतीक करछन्ती। अवश्य विज्ञानर केतक आश्चर्यजनक पदार्थ बଳରେ ध्वंस साधित हेउछि मात्र ताहा विज्ञानर दोष नुहे। एठी कोन कुआ होछि जे जो माने आधुनिक सभ्यतार विपक्ष रे कहउछन्ती विपक्षवादी से माने कहउछन्ती एई जो एई सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमेई दिछि। एई जो आधुनिक सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमेई दिछि अर्थात आमे केही ईश्वर को मानुनु। आगुरु मनुष्य पाखरे जेतिकी ईश्वर विश्वास थिला एबे मनुष्य पाखरे सेतिकी ईश्वर विश्वास नाही। कोनोसी भूल काम पई डर नाही भय नाही केही भाबु नाही जे मु एई अनैतिक कार्य करिबा फल रे भगवान मते दंड देबे एकुडा तो आजिर मनुष्य भाबुनी जहा फल रे कोन हिची ना हिंसा द्वेष बढ़ी जाईची केही काहाको भलो पाउनाती भलो पाइबाटा कमी जाईची जणे जण को हिंसा करची जणे जण को मारुची एई काम चालीची। ता छडा आउ कोन हिची ना विज्ञान बଳରେ एमिति किछि जिंस बा पदार्थ उद्भावन हेची कोन हिची ना सेथिरे ध्वंस साधित होउची अर्थात ताकू ही व्यवहार करी मनुष्य अनेक ध्वंस करूची अनेक जिंस ध्वंस करूची किंतु एठी कहउची जे सेटा विज्ञानर दोष नुह सेटा सभ्यतार दोष नुह। जेते दिन जाए मनुष्य न बुझिब जे सभ्यता काहाकू कुआछि सभ्यतार प्रथम भाग को पळा पिले जोठी थिला विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान सेई कथाटा जेते दिन जाए मनुष्य न बुझिब से विज्ञान रे जो जो नुआ जिंस बाहरची ताकू ही व्यवहार करी ध्वंस साधन परिचालिबो कारण जे पर्यंत से बुझिनी सभ्यतार अर्थ कोन। जेतेबेले मनुष्य सभ्यतार अर्थ बुझिबो सेतेबेले जाई एहार अवसान घटिबो। वर्तमान आम मानकर विज्ञानर चरम उन्नति न हेबा पर्यंत आमे माने सभ्यता विषय रे शेष उन्नति रे पहुंची पारिबु नाही। कोन हिची विज्ञानर चरम उन्नति न हेबा जाय आमे कोन सभ्यतार शेष सीमा रे पहुंची पारिबु की कारण आमे पर विज्ञान को माध्यम करछु सभ्यता पाखरे पहुंचीबा पई सभ्यता पाखरे पहुंचीबा पई विज्ञान ही एकमात्र अवलंबन तेनु विज्ञानर जतिक उन्नति हबो आमे सभ्यता को सेतिकी आगे आगे जिबा सेही शेष सीमा पर्यंत जोठी की विज्ञानर चरम उन्नति पर्यंत बाटरे गला बेले किछि किछि भूल भटका रहिबो। आमे
ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନୂଆ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ ସେଇଟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ତମକୁ କହିଛି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି, ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ এই সৃষ্টিକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଟା କଣ, ଏତିକି ତ ଥିଲା ନା ଆମର ସଭ୍ୟତା କଣ ବୋଲିକି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିବ ସଭ୍ୟତା କଣ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ, ଆମର ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ପିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଆମେରିକା ଜାପାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇଥିଲା ସେ କଥା ବି ତମକୁ କହିଛି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଦେଶ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ତାର ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ। ଏବଂ এই ଯୋଉ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ ହାହାକାର ହେଇଗଲା, କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, କେତେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା କେଡେ କେଡେ ସହର, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବିଛା କାମୁଡିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ମଣିଷ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ମଣିଷ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏ ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେଠୁ କିଛି ଦେଶ ମିଶିକିରି ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କଲେ, ଯୋଉଟା କି 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ এই ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ନିରାପତ୍ତା, ଯେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମତେ ହଠାତ୍ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାର ଅଧିକାର ଆଉ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ କମ ଦେଶ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ, ସଭ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ତମେ ଦେଖ 1945 ରୁ 2023 ୟା ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ସଭ୍ୟତା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟ ହଉଛୁ। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିସଂଘର ମେମ୍ବର ବା ସଭ୍ୟ। ଏବେ ବି ଆହୁରି କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଜାତିସଂଘର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିହଉଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଥା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁ ଅନେକ ଦେଶ ମାନୁ ନଥିଲେ ବା ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦେଶ ମାନୁ ନଥିଲେ। ଧୀରେ 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 କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଦେଶ ତାର ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ସବୁତକ ନିୟମାବଳୀକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ
ଓ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ବଳରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଡିନାମାଇଟ ନାମକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗ ଗିରି ପଟେଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ସାଧନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ପଦାର୍ଥ ବଳରେ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅପକାରିତା ମାନବ ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନୁହଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଖାଲି କ୍ଷତି କରୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରିଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଣିଷ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରୁଛି। ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ତେବେ ଖରାପ କାମ କରୁନି। ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଠିକ ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଧର୍ମ ଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୋଇଛି ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତିପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲେ ଦେଖ, ବହୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ କମେଇ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କମେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଇଟା ସତ କି? ତାହା କେବେ ବି ସତ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଭାବ କମି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଣ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି? ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତିପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗତିପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଅତୀତ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ନଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେହି ବିରାଟ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବୁ? ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ କଣ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ। ତମେ କହୁଛ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ବା ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରାତନ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତମ କଥା ଶୁଣିକିରି ବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ତମ କଥା ଶୁଣି କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସେ ତ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜିଲେ ତ ପାଇବ। ଏହି ଯୋଗୁ ଯାହା ଧର୍ମ ଭାବର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅପଚୟ ହେଇଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ବା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି, ସିଏ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଲୋକ ବା ପ୍ରାଚୀନ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ସେ ଖୋଜୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସେ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅପର ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଜୀବନ୍ତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି କଣ, ତାହାର ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅପର ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହିଁ ଗୋଟେ
जीवंत जिनिस सृष्टि करि पारछि से प्रमाण पाई सारछि ताहले असुविधा कोठी तुमे जो शक्ति कथा कहूछ सी तो सही शक्ति को चारिआडे देखुछि आधुनिक मनुष्य एपरि स्थले आम मानकर धर्म भाव कमी जाइछि बोली कहबा संपूर्ण अयौक्तिक लेखक कहउछथि ताहले तमे माने केमिति कहउछ जे आमर धर्म भाव कमी जाइछि आमे भी तो ईश्वरकर उपलब्धि सबुठी करूछु सेही शक्ति को आमे सबुठी हृदयंगम करूछु उपलब्धि करूछु बरं एहा बोला जाई पारे जे आमे माने एही धर्मर अनुसंधान रे नियोजित जदि सृष्टि रहस्य भेद करबा धर्म पदवाच्य होई थाए से कोन कहउछनी जदि सृष्टि रहस्यटा कोन ताको जानिबाटे जदि धर्म पदवाच्य हेइताए ताल तो आमे से काम मूल करछु आमे तो सृष्टि रहस्य कोन जानिया पे चेष्टा करछु आमे तो सृष्टि को किए सर्जना करछि जानिया को चेष्टा करछु ताहले आमे अधर्मी केमति हेलु विधर्मी केमति हेलु आमे तो सेही धर्म पथरे चलछु ना प्राचीन धर्म भावर शैथिल्य देखि जदि लोके विचलित होउचंती ताहेले आम्भे माने जे प्राचीन प्रथा अनेक छाड़ी देइछु ताहा पई सेमानकर विचलित तो हेबा तो देखा नै से कहउचंती गोटे कथा से जो प्राचीन धर्म भाव को आमे छाड़िछु तमे कहउछ जे ईश्वर अछंती सर्वत्र विद्यमान एवं आमे तांको मानिबा उचित आमे ईश्वरकर शक्ति मध्ये सबआडे देखुछु किंतु तमर से प्राचीन चिंताधारा को ही छाड़िछु आमे तांको आ गोटे बाटरे देखुछु आमे तांको आ गोटे बाटरे खोजुछु जदि प्राचीन लोक माने बा विज्ञानर विपक्षवादी लोक माने कहउचंती जे आमे धर्म भाव छाड़ी देइछु बा ईश्वर विश्वास छाड़ी देइछु बा प्राचीन प्रथा अनेक छाड़ी देइछु हां ताहेले आउरी हमको छाड़ी आउरी अनेक प्राचीन प्रथा आमे छाड़ी छाड़ी आसिलुनी देखो बिले जाति भेद आगुरु केते थिला सी ताकू छुईबनी ब्राह्मण को शूद्र छुईबेनी हां ता द्वारा धर्म नष्ट होई जीवो याको आमे छाड़ी आसिलुनी छते बळे हमर होउतला जो नरबळी देले नर रक्त पड़िले ही बिलर फसल भल बाउ आज से कथा अछि की हो नाही छते बळे थिला सतीदाह पण स्त्री रो स्वामी मरि गले स्वामी रो चितारे स्त्री को देइबा को बाध्य करा होउतला से सब प्रथा में छाड़ी दी से डेइले जे सती हबो से न डेइले सती हेई परिबो नाही पिले एई सब प्रथा तो बहुत हम छाड़ी देइछु सेते बेले तो काहेकि विपक्षवादी मानकर मुंड किछि गरम हो नथिला ताले आजि काहेकि आमे तो सेई धर्म भाव को देखिबा पाई जानिबा पाई बुझिबा पाई ईश्वर को सृष्टि रहस्य को भेद करिया पाई तो आमे हमर एई यात्रा एनो आमे माने को जेतेबेले आमे माने गोटे नूतन पथर अनुसंधान रे नियुक्त सेतेबेले आम मान को अर्ध पथरे नैराश्य जर्जरित न करी प्राचीन पथ देई अग्रसर हेबा पई उपदेश न दे आमे माने नूतन पथरे केते दूर सफल काम होई पारु थाई ताहा ही देखिबा उचित ओ शेष सीमा रे पहुंचिया पई चेष्टित हेबा आवश्यक तेणु एठी लेखक कहउचंती तेणु आमे माने जो रास्ता रे जाउछु हमको हतोत्साहित करना जाऊ तुमर लक्ष्य जहा हमर लक्ष्य भी सेया किंतु हमर बाटटा अलगा आमे सेही लक्ष्य रे पहुंचिया पाए विज्ञान को अवलंबन करछु तेणु अधा रास्ता रे हमको हताश करा न जाऊ से जर्जरित न करा जाऊ बरं हमको छाड़ी दिया जाऊ आमे हम लक्ष्य स्थल रे केमिति पहुंचुछु सेटा ही देखा जाऊ अवश्य आधुनिक विज्ञान प्रणाली अनुगामी विभिन्न रीति नीति शिक्षा सभ्यतार केतक परिमाण रे दोष थाई पारे मात्र ताहार संशोधन करणीय लेखक एठी कहछि अवश्य आधुनिक विज्ञान प्रणाली रे किछि भूल भटका थाई पारे ताको संशोधन करिबा उचित अनेक विषय रे अज्ञता आम मानकर कल्याणकर बोली अनेक विचारी थांती मात्र सेमानकर मने रखिबा उचित जेउ घरटी रे ताला देई बारण कर दिया जाय जे ताहा खोलिबो नै ताहा कुही खोलिबा पई कौतूहल जन्मी थाए ए विषय रे सुविधा बाट होची तालाटा खोली ताहार उपकारिता देखै देई सेथुरु रक्षा पाइबार उपाय निरूपण करबा उचित बहुत जन भाबती अनेक लोक भाबती अज्ञताटा ही आशीर्वाद आमे न जानबाटा ही हमर बहादुरी
खोलिलेनी काहे के खोलिबनी तेणु सेही तालाटा खोलिବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆମର ସେଠି କଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରଟି କି ଖୋଲିଦବା ତା ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା ତାକୁ ଜଣେଇଦବା ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଖାଲି ଘରେ ତାଲା ପକେଇକିରି ତାକୁ ଖୋଲିବନି କହିଦେଲେ ତା ଭିତରେ କୌତୂହଳ ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିକିରି ହିଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଭଲଟା ହିଁ ବାଛୁଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ଖରାପ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବିନି ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ ରହିବ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋକିତ ଦିଗଟି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ କହିବା। ତାର ତ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ଆଧୁନିକ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଜାଣିଥିଲେ ନହେଲେ ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛି ମାତ୍ର। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛି ମାତ୍ର। ଉଦ୍ଯୋଗ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ସେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନେଇଛି। ଯାହା ଆମେ ଏତିକି 3ଟା 4ଟା କ୍ଲାସ ଧରିକିରି ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ସେଇ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ବା ଶୀର୍ଷ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରିଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ତାହାରି ବଳରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଇ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଦିଗରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବେଶ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ଜାତ। ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା ବି ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ବୋଲିକିରି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଆମ ଯିବା ରାସ୍ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ପାଖରେ ଆମ କଡ଼ରେ ବା ଆମ ପାଖାପାଖି ଜିନିଷର ହିଁ ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାଟ ଦେଖେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। କୁଆଡେ ଆଗେଇ ନେଇଛି ନା ସେଇ ସଭ୍ୟତା ପାଖକୁ, ସେଇ ସଭ୍ୟତା ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଏକ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କିଏ? ଆମର ବିଜ୍ଞାନ। ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନଉଛି। ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଉନ୍ନତି, ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି
କରି 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 ଯିବୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ, ଯାହାକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ତ ଏଇଠି ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଷୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନେ ବୁଝିଥିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତୁମ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ କେମିତି ନେଇଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ ପିଲେ ଭଲ ବିଷୟଟେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ। ୟା ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।